ओम शांति 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने ज्ञानर वर्षा करी चतुर्दिग सबुजिमा करिबा बाला अट। तेणु तुमको ज्ञानर धारणा करिबा सहित अन्य मानकु मध्य कराइबाकु हेब। तुमे माने ज्ञानर वर्षा करी चतुर्दिग सबुजिमा करिबा बाला अट। तेणु तुमको ज्ञानर धारणा करिबा सहित अन्य मानकु मध्य कराइबाकु हेब। प्रश्न जेउ बादल गुड़िक बरसंती नाही सेमानकु केउ नाम दियाजिब? जेउ बादल गुड़िक बरसंती नाही सेमानकु केउ नाम दियाजिब? उत्तर सेमाने हेले अलसुआ बादल। फुर्ती बादल सेही माने जिए बरसी थांती अर्थात ज्ञान शुणाई थांती। जदि ज्ञानर धारणा थिब तेबे बरसिबा बिना रही पारिबे नाही। जेउ माने ज्ञानर धारणा करी अन्य को कराई न थांती सेमानकर पेट सहित पिठी लागी जाए। सेमाने गरीब अटंती। सेमाने प्रजा श्रेणी को चली जिबे। सेकेंड प्रश्न जोगर यात्रा रे मुख्य मेहनत कौन? जोगर यात्रा रे मुख्य मेहनत कौन? उत्तर निजको आत्मा मने करी बाबा को बिंदु रूप रे मने पकाइबा। बाबा जिए एवं जेपरी अटंती सेही स्वरूप रे यथार्थ भाव रे मने पकाइबारे ही मेहनत रहिछि। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। जेपरी सागर उपरे बादल रहिछि तेणु बादलर पिता हेले सागर। जेउ बादल माने सागरंक साथी रे अछंती सेमानक पाई ही वर्षा हेउछि। सेही बादल माने मध्य सागररु पानी भरी पुणी वर्षी थांती। तुमे मध्य ज्ञान सागरंक पाखकु संपूर्ण हेबा पाई आसुछ। तुमे सागरर संतान बादल ही तो अट जिए कि मीठा पानी को शोषी नेउछि। तेबे बादल मध्य अनेक प्रकारर अछंती। केही बहुत जोर रे बरसुछंती बन्या करी देउछंती। केही कम बरसुछंती। तुम मानक भितरे मध्य एपरी क्रमानुसारे अछंती जिए खूब जोर रे बरसी थांती। तांकर नामर मध्य गायन करा जाई थाए। जेमिति वर्षा बहुत हेले मनुष्य खुशी होई जाती एहा मध्य ठीक सेमिति जेउ माने भल वर्षा करी थांती तांकर महिमा करा जाई थाए। जिए वर्षा करंती नाही तांकर मन जेमिति अलसुआ होई जाए पेट पुरे नाही। संपूर्ण रूपे धारणा न हेले पेट जाई पिठीरे लागी जाए। जेपरी दुर्भिक्ष पड़िले मनुष्य मानकर पेट पिठीरे लागी जाए। एठारे मध्य जदि केही निजे धारणा न करी अन्य को कराउ नाहंती तेबे तांकर पेट जाई पिठीरे लागी जाउछि। जेउ माने अनेक वर्षा करंती सेमाने सेठारे राजा राणी हेबे एवं एमाने गरीब प्रजा हेबे। गरीब मानकर पेट पिठीरे लागी जाए ना। सेथिपाई संतान मानकु बहुत भल भावरे धारणा करिबा दरकार। एठारे पुणी आत्मा एवं परमात्मा कर ज्ञान केते सहज। तुमे वर्तमान बुझी पारुछ जे आमठारे आत्मा एवं परमात्मा उभयंकर ज्ञान नथिला। सेथिपाई पेट पिठीरे लागी जाउथिला ना। मुख्य कथा हेउछि ही आत्मा एवं परमात्मा कर कथा। मनुष्य माने आत्मा को ही जानी नाहंती तेबे सेमाने पुणी परमात्मा को केमिति जानी पारिबे? केते बड़ बड़ विद्वान पंडित आदि अछंती किंतु केही भी आत्मा को जानी नाहंती। वर्तमान तुमे जानुछ जे आत्मा अविनाशी एवं सेथिरे 84 जन्मर अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि जहा कि चली आसुछि। जेपरी आत्मा अविनाशी सेही परी पाठ मध्य अविनाशी। आत्मा किपरी ऑलराउंड पाठ करुछि एकथा काहाकु जଣା नाही। सेथिपाई सेमाने आत्मा सो परमात्मा बा आत्मा जिए परमात्मा सिए बोली कही देउछंती
ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ତ ଡ୍ରାମାର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟିର ସାରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ହେଉଛି ହିଁ ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନରେ ତ ଭରପୁର ଅଛ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ତ ଯୋଗରେ ରହିଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟେଇ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବା ତ ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବା, ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେପରି ଏବଂ ଯେମିତି ଅଟେ ସେମିତି କେହି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବା ସେହିପରି ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ନିଜକୁ ଜାଣିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିକ୍ଷକ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ରାଜଧାନୀ କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାକି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଏଥିରେ ଘୃଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ଏବଂ ଦିନ ଅଧା ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ସିଢ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ସମର୍ଥ, ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଭାରତ ଉପରେ ତ କେତେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି? ମୋର ପାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲିମିଟ ବା ସୀମା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ବାବାଙ୍କର ପୁନଃ ଅବତରଣ। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ପାର୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଡ୍ରାମା, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ବାକି ତ ସବୁ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ବା ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, କାହିଁକି ନା ତାହା ସବୁ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ୱାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ବା ପୃଥିବୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ହେଭେନ୍ ପାରାଡାଇଜ କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ରଚନାର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ବାବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ପଦ ପାଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ତ କିଛି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ବିନା ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହଠଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଯେପରିକି ଜଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭିତରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଉପରେ ମାଟି ଜମିଯାଏ, ମାଟି ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ପୁଣି ଘାସ ଉଠିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବସି ରହିବେ?
କର୍ମ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ଭାରତ ଦିନେ ନମ୍ବର 1 ପବିତ୍ର ଥିଲା। ବାବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିବ। ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ସ୍ଲୋଗାନ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦୈବୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆସି ନିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ। କୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ। ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଏମିତି ନାମ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ପତିତ ରାଜାମାନେ କେମିତି ପାବନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମଥା ନୁଆଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯଦି ଏକଥା ମନେ ରହିବ, ତେବେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ, ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଥବା ରାମ ଆଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଙ୍ଗାମା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳର କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ତେଣୁ ବାବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ବାକି କେତେ ସମୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ରହିବା, ପୁଣି ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ କେତେ ଗଦଗଦ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ପଢ଼ିବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଯଦି ପଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ କି ପଦ ମିଳିବ? କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ, କେଉଁଠି ସାହୁକାର ପ୍ରଜାର ନୌକର ଚାକର। ବିଷୟ ତ ଗୋଟିଏ, କେବଳ ମନ୍ମନା ଭବ, ମଧ୍ୟାଜି ଭବ, ଅଲଫ ଏବଂ ବେ, ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଅଲଫକୁ ଆଲ୍ହା ମିଳିଲେ, ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳିଗଲା। ବାକି କ'ଣ ଦରକାର? ତେବେ କାହିଁକି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ନ ରହିବ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଟ୍ରାନ୍ସ ଲାଇଟର ବା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କର, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସନ୍ତାନମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏହି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଯାଇଛ, ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାଇ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ନଲେଜଫୁଲ୍ ବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିଚର ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ପିଲା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାକି ସାରା ଦିନ ବସି ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଏହା ତ ବହୁତ ବିଚିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ଶାନ୍ତିର ସାଗର କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହେଉଛ। ପୁଣି ଏହି ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ। ଏହି ସମୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପଦବୀ। ଏହା କେତେ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ନଲେଜରୁ ହିଁ ସବୁ ଗୁଣ ଆସିଥାଏ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜତା ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଚିତ୍ର ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ମନରେ ଆସିଥାଏ। ବାସ୍, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଏହା ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ଆମେ ଅମର ଲୋକରେ ଯାଇ ଏହିପରି ହେବା ତତ୍ତ୍ୱତୋ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆତ୍ମା ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ସିଏ, ନା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଆମେ କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁନାହୁଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ପଇସା ଉପଯୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ ଆମେ ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବୁ, ସମର୍ପିତ ହେବୁ, ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବୁ। ଜାଣିଛ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବୀଜ ବୁଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପଇସା ଏଠାରେ କିଛି କାମରେ ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନ ଦେବା? ତେବେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା କ'ଣ କେବେ ଭୋକରେ ମରିବେ? ସେମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଇଏ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହସିନ ମୁସାଫିରି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା, ପବିତ୍ର ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛ ନା? ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟତମ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଜାଣିପାରିବ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଭଳି ଅଟନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ତ ସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଏକଥା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ଛାପି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ମନେ ରହିଥାଏ ନା? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେହି ସମୟରେ ବସି ବହି ଦେଖିବେ। ଡାକ୍ତରୀ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟରୀ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥାଏ। ତୁମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ବୁଝାଉଛ। କାହାକୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର କଥା ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ, କାହାକୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ବହୁତ ଅଛି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବେ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବେ। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ମହାରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତର ଶିବ ବାବା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ସର୍ଜନ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ ବା ଡାକ୍ତର ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ମନ୍ମନାଭବର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ପକେଟରେ ରଖିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦ ସେବା କରୁଥିବାର ଚିତ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅଲଗା କରି କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ମୁଁ ତାହା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେଲି। ତେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ସେବା କରିବେ, ଏହା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା।
ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ପୁରୁଷମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସି ଏମିତି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବେ? ନା, ଏଭଳି ପ୍ରଥା ସେଠାରେ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଉପରେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ସାରା ଦିନ ସ୍ମରଣ କରି କରି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏକଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଗିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପୀ ପାଳଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖଲାସ ହେବା ଦରକାର। ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ, ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଦିଓ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ପବିତ୍ର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ସର୍ବଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ସେବାରେ ଲଗାଇଲେ, ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିଜର ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦା ସର୍ବଦା ରିଫ୍ରେକ୍ସ ଅର୍ଥାତ ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ନିଜର ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ନିଜର ଏକରସ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତି ଆତ୍ମା ହୁଅ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ସଠିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଟେ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଜୀବନ ରୂପୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଏବଂ କିପରିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହିପରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅନୁଭବ କର। ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅନୁଭବ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।